अस्सलाम वालेकुम की हाल है वीरो ठीक हो उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे तो तुहाडे सारे दा वेलकम है तुहाडे अपने लियाकत फ्रेंड ब्लॉग दे विच सवेर दा टाइम है जनाब 8:05 हो गए ने असी गए साडी ड्यूटी का टाइम हो गया तो साडे ब्लॉग स्टार्ट करने का भी टाइम हो चुका है इस करके असी जल्दी अपनी जगह ते पहुँचे लोकेशन ते पहुँचे अपनी उस जामन के थले। इस जामन के बड़े फायदे ने जामन का फल भी मिठा तो इतों ब्लॉग शुरू करिए तो सारे वेखने वाले भी मिठे होंगे ने। तो जनाब कल की साड़ी रूटीन जी रही है तो पता ही है अज भी अल्लाह खैर करे वर्किंग काफ़ी होनी है। काम है ना काम तो फिर करना ही करना। देखो जी जावांगे काम करांगे जे काम नहीं करना बंदा छुट्टी कर ले जो जाना फिर काम करना। तो इस करके ब्लॉग करते हैं जनाब नवा स्टार्ट तो तुहाडे नाल मिलते हैं उत्थे हुण फैसलाबाद जाके फैसलाबाद अपने ऑफिस दे विच अपने दूजे सज्जन बेली भी आ जाणगे उन्हां नाल भी मुलाकात होएगी तो नाल करावांगे जनाब तुहाडी ते तुसीं साडे नाल रहियो जनाब। मिलदे हैं तुहानूं ऑफिस पहुँच के फैसलाबाद दे विच लव यू हो गया। तो दूजी एक होर गल करनी सी कि मैं जामन के थल्ले ब्लॉग क्यों शुरू करदा। जामन का फल कहते हैं साल च आउंदा 10 15 या 20 दिन वास्ते तो तुहाडे पूरे साल का जिहड़ा मेदा हुंदा ना अगे पिछे जो निक्की मोटी उहदे विच आई हुंदी है मसली मसाली वो जामना खाण दे नाल ना तुहाडा हर चीज़ फ्रैश हो जाती है। तो मैं इस करके ब्लॉग जामन तो शुरू करदा क्योंकि काफ़ी सारे साडे बंदे ऐसे ने कि जिहड़ा साडा ब्लॉग वेख के ना उन्हां दे ढिड च दर्द हुंदी रहिंदी है। तो जामन तो शुरू इस तो करीदा है ताकि उन्होंने ढिड की दर्द का कोई हल लभ्या जा सके उन्होंने ढिड की दर्द थोड़ी जी कम रहे। चलो जामन खानी तो नहीं चलो वेख के ही दर्द घट जे भाई जना जामन ए पत्ते बकरे मोक लगी उन्हें तो दे दईए तो मोक वो हट जाती है। अगर तुहाडे पेट दे विच कोई दर्द है कोई थोड़ी बहुती तो यह जामन नूं वेख के थोड़ा जिहा गुजारा कर लो। फिलहाल इस टाइम जामना हो गई ने ख़त्म किते किते हुण होणियां ने जिहड़ियां स्टोर कीतियां होंदियां वो ही तुहानूं लभनी अदरवाइज जामन नहीं लभनी। इस करके असी इस जामन तो शुरू करी दी है तो वो उत्थे जिथे मैं ख़त्म करदा ना वो पौधे है ने बड़े अच्छे मज़ेदार ताकि सारा दिन ब्लॉग वेख वेख के थके होण ना तो उहदे नाल थकावट उन्हां दी लथ जाए। ठीक है इस करके मैं इस जामन के कोलों आके ब्लॉग शुरू करदा ताकि देखने वाला जिहड़ा हैगा साडा जिहड़े जिहदे ढिड च दर्द हुंदी आ इस जामन नूं वेख के अपनी दर्द दा तकलीफ थोड़ी जी कम कर सके। ओके जी मिलदे तुहानूं फैसलाबाद जाके लव यू हो गया ठू। लो जनाब हाज़री ला के अपने ऑफिस दे विच ना बाइक मैं तुहानूं पता ही है इधर खड़ी करदा हुंदा अपने मिजान प्लाजे उत्थे गड्डी खलोती हुंदी है बाइक उत्थे खलार के फिर हुण जाने वापस सदीक साहब जो निकलिया सी आ गए वो भी आ रहे थे तो जाके उन्होंने मिलते हैं प्लैन प्लून देखते हैं की अज का फिर तुहाडे नाल शेयर करते हैं। ठीक हो गया आ जाओ चलते हैं ऑफिस। बस बिस्मिल्लाह चौरी हाँ चौरी चौरी चौधरी चौरी चौरी की आवाज़ नहीं आती मैं चौरी चौरी करके खपिया पिया है। चौरी सुना बच्चे चलो जी शुक्र ही चाहिए। हाँ जी मलिक साहब का बैग तो पिया है आए आ मैं जो इतों निकलिया ना आए आ मेरे ख्याल इधर आए आ हुण इस टाइम इधर चले गए होड़े आ। अच्छा कोई नहीं निकलते हैं मिलते हैं मुलाकात होंदी है फिर देखते हैं जी अज का की प्लान है की हिसाब किताब है किदां साडा दिन लंघना। अज घरों आ जाओ ड्यूटी करो ऐं करनी छुट्टी कर लो जो तुम घरों ड्यूटी पर आ गए हो तो ड्यूटी करो बस दो ही गल्लां या छुट्टी कर लो अगर आ गए हो तो काम करो हाँ बाँ चाँ ना करया करो। ठीक है ये कंपनी साडे बच्चों का रिजक इत्थे लगा बच्चों का रिजक लगा तो जिथे बच्चों का रिजक होवे ना तो उत्थे ऐ नहीं करनी चाहिए रल मिल के चलना चाहिए। ठीक है रल मिल के चलने च बड़ी बरकत है, शायद तुहानू नहीं पता। चलो खैर
ਓਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਆ? ਆ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਡੇ? ਚੌਰੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡੇ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਓਏ ਆ ਜਾਓ, ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਰਿਆਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮਲਕ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੈਗ ਬੂਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ। ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ। ਓਹ ਹੋ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਨਾ ਸਰ, ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਨ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ 2005 'ਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਮ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀशुदा। 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, 20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚਲਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰ, ਮੂਜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ? ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਹਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ। ਅਗਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਓ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤਲਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਘੋਂ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੋਰੀ ਬਿਹਤਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਕੇ ਛੁਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਨ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਹ ਕਲੋਨੀ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 80,000 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ। ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਉਹ normal ਸਮਝਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮਦੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਖਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫੂਕੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਦੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਛਿੱਲ ਨਾ ਲੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੋਬਤ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਰੱਬ ਕੋ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਮਤ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਆ।
ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਨਾ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਲਵ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੱਦਲ ਸਿੱਧਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਲੈਣ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵਲ ਆਖਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ 3 ਵਾਰ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਕਸਾਰ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂ, ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ 3 ਦਫਾ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਅਵਲ ਆਖਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਜੋ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਆਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਸੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓ। ਆਜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਜੋ ਸਰ, ਬੈਠੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧੁੱਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਰ, ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਨਿਕਲਦੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਰਫ। ਰੂਟ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੁਕੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਰਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਨੇਚਰ ਸਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਲਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਗੇੜੋ, ਮੈਂ ਪਿਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪ ਠੰਡਾ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਸ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਛਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ। ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਲਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੋਤਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਬੋਤਲ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾਂਗਾ। ਪੀਓ ਪੀਓ ਪੀਓ। ਜੀ ਲੱਗ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਪੀ ਲਓ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਆ। ਨਿੰਮਾ ਨੇਚਰ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਵਾਕਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਪੂਰਾ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੇ ਤਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਹੋਣ, ਉੱਤੇ ਛਾਂ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚਲਿਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। अक्सर इनको कोई फ्रूट वगैरह नहीं लगा हुआ यार। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किसी को भी कोई फ्रूट नहीं लगा? ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰਤੋਨੇ। नहीं लगा यार। ਉਹ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਕਰਤੋਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਭੈਣ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਫਰੂਟ ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਲੋ ਖਾਓ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਰੂਟ। कितना प्यारा ये, मुझे लगता है वो जैसे चेरी नहीं होती, चेरी जैसे लग रहा है मुझे तो। ਖਾਓ ਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂੜੇ ਪਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ। नहीं यार, अभी कच्चा है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਰਤੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਤੋਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਟੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਂਟੇ ਖੇਲਣੇ ਖੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਰਤੋਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਭਾਈ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਧਰ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ। तो जी हम पहुंच गए हैं अपने
प्यारे से क्लाइंट की तरफ। ये माशाल्लाह उनकी एंट्रेंस है, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उनका जो है ना वो फार्म हाउस बनाया हुआ है उन्होंने। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। हाँ जी ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਲ ਹੀ ਖੋਲਣੇ ਆ। बहुत अच्छी प्लानिंग है लियाकत भाई, सब बहुत पानी अच्छी लग प्लानिंग जाता। है माशाल्लाह जी। ਇਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ। अल्लाह ताला इन्हां नूं होर बरकत देवे जी। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਲ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਵਿਊ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, कमाल। ये देखिए माशाल्लाह सोलर भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो सोलर से यूज़ करते हैं ये लोग। तो इंशाल्लाह आप साथ रहें हमारे, और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। लो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਪੈਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹਰ ਦਰਖਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਵਾਲ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਨ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੋ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਆਇਓ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਕਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਨ ਡਏ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਪਲੇਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਨ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰੀ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਪੋ ਟਾਪ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਓ ਭਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੌੜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਰੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਚਲੀਏ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਸਰ ਆ ਗਏ ਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਥੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੀ ਖਾਣੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਖਾਤਰ ਤਵੱਜੋ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਾੜਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਗਰਮੀ ਸਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰ, कोई गल नहीं। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ के लिए कुछ खोना पड़ता है। ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਿਲਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀਓ, अच्छा ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਮੈਸ ਸੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ और ਕੁਝ। कितने कंप्लेन ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕੰਪਲੇਨ ਦਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। चलो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ਫੇਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ, ओहो अच्छा ਉਹ ਸਾਰੋਂ ਇਦਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀਆਂ। अच्छा ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਛਾਵੇਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ- ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਭੁੰਡੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੂਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਮਹਿਲ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਮਲਕ ਸਦੀਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਘੇਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਵਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਦਾ। ਹਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਤੋਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇਲ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਭੂਲੀਆਂ। ਸਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਉੱਥੇ ਡੰਗ ਕੱਟ ਮਾਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਕੰਧ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਦੀਕ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਹੱਤੇ ਰਗੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੁੱਪੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਸੇਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਛਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਮਫਰਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ। ਇਦਾਂ ਭੁੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਦਾਲ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਲ ਕੋ ਭੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਕਦੋਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪਿਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸੇ ਜੀ ਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੀਨ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੌਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਲਾਇਆ, 3-4 ਫੁਹਾਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, 2 ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, 2 ਪੌਦਾ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਐਸ ਪਰ ਐਸਓਪੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ 2 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ। 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਸਿਵਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਸੀਗਾ ਕੇਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਮੁੱਢ ਪੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਟੱਪ ਵੱਧ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ ਪਰ ਐਸਓਪੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜੁਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਪ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਬੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ 5 ਮਰਬੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ 5 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ। ਤੇ ਬਾਰਲ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਆ ਪੂਰਾ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਓ। ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਦੀਕ ਸਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਉੱਧਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, right ਪਤਾ ਲੱਗ side ਗਿਆ, ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਊਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਖਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਲੌਗ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਠੰਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੇੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਨਹਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਪਵਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ। ਐਸ ਰੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਤੋੜ। ਅੱਛਾ ਬਸ 2 ਪੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਤੋੜ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਹਾਂ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਧਰ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਦੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਲੋਗ ਵਿਦਆਊਟ ਔਨ ਵਿਦ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਲੋਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਂਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾਉਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਮੰਗਾਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰ ਅਸੀਂ
ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਕੱਦੂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਕੱਦੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਕੱਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪਈ ਆ ਰਾਹ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੇਰ ਚਾਹ। ਸਰ ਉਹ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੇ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਈ ਡੱਬੇ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ। ਬਲਾਕ ਆ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸਰ, ਹੋ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਾਲਸ ਏਡਾ ਜਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਲੌਗ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਬਲੋਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ। ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਲ ਬੰਦਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਈਦਾ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 3-4 ਲੱਖ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੱਝ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਤੇ ਡੇਢ ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਾ। ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਾਡੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਾਓ ਨਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਸਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੁੱਧ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਸਾਂਭ, ਗੋਇਆ ਕੂੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਲਗਾਓ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਪੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਆਈਡੀਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਝ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਮੱਝ ਵੀ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ, 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਹੋ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾ ਕੇ ਕੀ ਝੂਟੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਟੇਕਰ ਕਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ, ਉੱਤੇ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਡਾ ਲਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਆ ਬਈ? ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਓ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਪੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਨੈਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਸਨ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾ। ਅਸਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਮਸਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ RX TX ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣ ਜੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਰ 11 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਨਾ 1-2 ਵਜੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੱਟ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ
ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖੀਏ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਖਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ RX TX ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨੈਟ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜੂ ਸਹੀ। ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਨੈਟ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ RX TX ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ, ਤੇ ਉਹ RX TX ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ RxTX ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੇਲਰ ਵਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੈਟ ਲੱਗਾ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਕੰਪਲੇਨ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਚਾਚਾ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ RX TX ਘਟੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਸ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਬਸ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਇ ਪੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਬੜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ ਸੀ ਪਤੀਸਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਤੀਸੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਚਾਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਸ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤੀਸਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਦਿਓ ਜੀ ਹੋਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੀਆਂਗੇ ਚਾਹ, ਫਿਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫੜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਛਾਪਰ ਫੜੋ, ਲਿਆਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖਾਓ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਓ ਖਾਓ ਐਪੋਰਟ ਖਾਓ ਓਕੇ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤੀਸਾ ਹੈ ਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਕੂ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਚੌਕੋ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਖਾਲਦ ਪਤੀਸਾ, ਖਾਲਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਰਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਬੈਗ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਗ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲੇ। ਉਹਦੇ ਰੱਬੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਰ ਰਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਰਜਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੀਸਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਪਤੀਸਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪਤੀਸੇ ਹੋਣੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੇਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੋ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਸ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰ ਆਈ ਲੈ ਚਾਹੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁਸਕੀ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਹਾਏ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ। ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ? ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਬੀਪੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਛੋਟੇ? ਪਤੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਪਤੀਸਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਦਾ।
ਚਲੋ ਜੀ ਬਣਾਓ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਲਗਮ ਧਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮਲਗਮ ਧਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮਲਗਮ ਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਵਾਲਾ ਬੀਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਆ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਲੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜੰਗ ਯਾਰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਕ ਦਾ 100 ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਤੇਜ਼ ਆਣਾ ਜੇ ਸਟੇਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੀਪੀ ਜੀ? 120 120 80। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਧਰ ਸੂਈ ਵੇਖੋ ਯਾਰ। ਠਹਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਭਾ ਛੇੜੀ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਸ ਛੇੜੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੀਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 150 ਤੇ। ਹਲ ਹਾਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮੇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਦੇ ਦਾ ਬੀਬੀ 100 150 ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜਵਾਨ ਆ ਹੁਣ? ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬੀਪੀ ਆਪਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ? ਇਹ ਚੈੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਜੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 2 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੀਪੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਫੜੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਓ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਚਾਹ ਚੁੱਕੋ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਆਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ, ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ख़त्म। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।